కష్టాలు చాలా ఉన్నాయండి. ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు, వీళ్ళ జర్నీ ఏంటి, వీళ్ళ చాలా చాలా అంత స్టోరీ బోర్డ్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్చువల్ గెట్ టు నో వీళ్ళ కష్టాలు. రాత్రిలు 12 o'clock వీ హ్యాడ్ మీటింగ్స్ రైట్ అండి టు గెట్ ద జామ్ జంక్షన్ అగ్రిమెంట్స్ ఉండవు. సో ఇట్స్ ఆల్ యువర్స్. హౌ యూ ఫీలింగ్? చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ శ్రీ గారు, మీరు మా గురించి చెప్తున్నారు కానీ మీ ఎఫర్ట్స్ కూడా అంతే గట్టిగా ఉన్నాయి. దట్స్ ద Thank you. మెయిన్ రీజన్ దట్ వీఆర్ హియర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ అస్ అ పార్ట్ ఇన్ టు దిస్. అండ్ we are band Infusion, everybody. Hello Taman sir, hello Maruti garu, SKN garu. Thank you so much for gracing everybody. And this is Vikas, our guitarist. He's Arvind, our keyboardist. This is Vijay, bassist of band Infusion. This is Prem, our drummer. And also, he's the one who started the band. Amik tarvata telustundi. And our singer, male vocalist KC, Krishna Chaitanya, is missing along with our sound engineer Vikas. So memandram 7 members as team Infusion. We are very much excited to be a part of this. And 6th na, I think we can promise a very good musical feast on that day. Great. Thank you. So that's what we're expecting. That's the formula. End of the day, all the audience are looking forward to experience the new formula, what is there at High-Tech Set. But thank you so much for being part of it. Prem garu, మీరేం మాట్లాడలేదు. మీరు ట్రై చేయాలి. వాళ్ళు ముందే నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు, మాకు మైక్ ఇస్తే ఊరుకోను. అండ్ నాట్ టు ఫర్గెట్ మారుతి సార్, మీరు ఆల్రెడీ మాకు మూవీ టైంలో ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారో చూస్తూ వచ్చాము. అండ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ యుర్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అట్ దిస్ స్పేస్. అండ్ వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. హాయ్, హలో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ, మా బ్యాండ్లో ఎవరు రాలేదు. ఎవ్రీబడి సిక్. ఐ గాట్ సిక్ ఫస్ట్. నాకు తగ్గిపోయింది, మిగతా అందరికీ ఇంకా కాఫ్ ఫీవర్ ఉంది. సో రాలేదు ఇంకెవరు, సారీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే మేము జనరల్గా బ్యాండ్స్, ఒక్కొక్క బ్యాండ్కి వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇలా ఇన్ని బ్యాండ్స్ ఒకటేసారి మేము పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూడొచ్చు అని. దిస్ ఇస్ అంటే హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్, బట్ యూ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ Maruti sir, SKN sir, and Taman garu, thank you so much. Taman sir was always, I think, is the first person to support bands. అప్పుడప్పుడు షోస్కి వస్తూ ఉంటారు. ఆయనకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో I don't know how he manages, but he comes and watches us perform sometimes. So, and ఆయన ఉండడం దీనికి we're very grateful to you, sir. Thank you, and thank you Maruti garu, and thank you SKN sir. We're very happy to be a part of this. Excited. Thank you. Thank you. Looking forward to see you there playing. Yeah, looking forward. Thank you so much, Andy. Hello. Hi. Welcome board. Thank you so much. First of all, such a beautiful idea to get all of these bands here. All thanks to you. And congratulations for you. ఇలాంటిది హైదరాబాద్లో కానీ ఇప్పటిదాకా ఈ స్టేజ్లో నేనైతే చూడలా. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు అందరికీ కలిపి. అండ్ హాయ్ సార్, హాయ్ మారుతి సార్, హాయ్ SKN సార్, Tamanana, hi. Thank you so much for coming. And yeah, we are Niraval the band. So Niraval, so he is Vaishak Menon, our drummer. Sagar Ramchandrani, he is the founder and he is the bass guitarist for the band. And Jay on keys, Musukudonga. And Joel Sastry, he is our guitarist. And Rajesh on saxophone and flute. And I am Svikar Agasti. So we've been performing this for almost 8 and 9 years. So this is the first time I'm seeing such an event happening in Hyderabad. So happy to be in such an event, small part of this event. But yeah, thank you so much. I wish everyone all the best and all our band friends over there all the best. Yeah, Svikar garu, there is a reel which got viral between మీరు ఆశాపాశం పాట పాడినప్పుడు తమన్ సార్ వచ్చి మిమ్మల్ని హక్ చేసుకుని విష్ చేశారు. స్టిల్ రిమెంబర్. అంటే అన్ని ఒక మోటివేషన్ స్టోరీ మాకు కూడా టు క్రియేట్ సచ్ కైండ్. సో మా కోసం ఒకసారి ఆశాపాశం సాంగ్ పాడచ్చు, 2 lines. సో దట్స్ వెన్ ఐ సో తమన్ సార్ హగ్గింగ్ యూ ఆన్ స్టేజ్. ఈవెన్ ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్. అంటే అప్పటి నుంచి సంథింగ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ టు డూ సంథింగ్. ఆ రోజు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను, ఏదో ఒకటి చేయాలి అని. సో వై నాట్ నౌ 2 lines ఫర్ తమన్ సార్ అండ్ ఫర్ మీ, ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. ఆ రోజు 2 lines ఫర్ us. Put your hands together. నిండు పున్నవేల మబ్బు కమ్ముకొచ్చి సింహ సీకటల్లిపోతుంటే నీ గమ్యం గందరగోళం. సిక్కు తోచకుండా తల్లడిల్లిపోతూ పల్లటిల్లిపోయి నీ ఉంటే తీరేనా నీ ఆరాటం.
ఏ హేతువు నుదుటి రాతల్ని మార్చిందో నిశితంగా తెలిసేదెలా రేపేటవును తేలాలంటే నీ ఉనికి ఉండాలిగా ఓ అటు పోటు గుండె మాటల్లోనా సాగేనా ఆశాపాసం బందీ చేసేలే సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే తీరం సేరేలోగానే ఏ తీరవునో Thank you, that's lovely. Taman sir, that's for you. I think I still remember you hugging him on the stage. So, Moksha, unfortunately, వాళ్ళు 3 of us are traveling and 2 of them are not well. So, వాళ్ళు రాలేదు. ఇంకా బిఫోర్ వి ఇంట్రడ్యూస్ ద గెస్ట్ మన బ్యాండ్స్లో నుంచి ఎవరైనా వాంట్ టు సింగ్ 2 or 3 lines, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి. ఎవరైనా వాంట్ టు టేక్ ద మైక్ అండ్ యూజ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ టు సింగ్ 2 or 3 lines, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. నిరావల్లోంచి శ్రీకర్ గారు అయిపోయింది. ఇంకా మీ 5 bandsలో ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్ టు టేక్ ద మైక్ ఫర్ 2 minutes అండ్ సింగ్ ఏ సాంగ్, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఎక్కడ ఎవరు ఎనీవన్? ఇన్ఫ్యూషన్ బ్యాండ్ మేడం మీరు ఫేవరెట్ సాంగ్స్ రీసెంట్గా మేము జామ్ చేసిన సాంగ్ కూడా ఇది. కన్నానులే కలయికలో ఈనాడు ఆగవులే నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే అందాల వయసేదో తిరితామరై విరబోసే వలపేదో నాలో నీ పేరు నా పేరు తెలుసా మరి హృదయాల కథ మారిన్నీలో వలపందుకే కలిపేనులే ఒడి చేరే వయసెన్నడో కన్నానులే కలయికలు ఈనాడు ఆగవులే నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే. వావ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో దట్స్ వాట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద పాజిటివ్ ఎనర్జీ. అది నా పేరు ముందు యాడ్ అయిపోతుందేమో, బ్యాడ్ యాస్ హనుమాన్ అంటారేమో అని నా భయం, అందుకని నేను ఎక్కడ బాడినది. సో మా తమన్ సార్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ మా బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇది మా సెట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. సో ఆయన షోస్లో మేము పాడినప్పుడైనా ఆయన పాడినప్పుడైనా ఇన్స్టెంట్ బూస్టర్ అనమాట. మేము జనంతో పాడించే పాట. సో ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అవర్ ఏమంటారు క్రూతో కూడా పాడించాలని. సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్. ఓ నిన్నిలా చూసానే కళ్ళలో దాచానే గుండెలో వినబడిందిగా ప్రేమ చప్పుడే. ఓ నిన్నిలా చూసానే అడుగులే తడబడే నీ వల్లే గుండెలో మొదలైందిగా ప్రేమ చప్పుడే. నేను చెరిపోయే నా ప్రాణం కొరెనేమో నిన్నే ఈ హృదయం నా ముందుందే అందం నాలో ఆనందం నన్ను నేనే మరచిపోయేలా ఈ క్షణం ఈ వర్షానికి స్పర్శుంటే నీ మనసే తాకేనుగా ఈ ఎదలో నీ పేరే పలికేలే ఇవాళేలా. అందరూ పాడుతున్నారు చూడండి. 1 2 3. ఈ వర్షానికి స్పర్శుంటే నీ మనసే తాకేనుగా. మాకు ఈ సాంగ్తో ఇదే అలవాటు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జామ్ జంక్షన్. నాకు శ్రీ లాస్ట్ టైమే నేను చెప్పాను శ్రీ గురించి. యాక్చువల్గా తనకి ఒక 8 years నుంచి నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. అంటే చాలా ఎంతూజియాజం ఉన్న వ్యక్తి. తను యాక్చువల్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత దీన్ని బాగా చేయాలనిపించింది. ఎందుకంటే చాలామంది టాలెంటెడ్ వాళ్ళని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద చూడబోతున్నాం. నిజంగా ఇది ఒక రకమైన ఏంటంటే 1 by 1 ఒక 6 teams 1 by 1 వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే కింద కూర్చొని చూడటం అనే అసలు మామూలు ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరైతే రైట్గా బాగా ఇంప్రెస్ చేస్తారో వాళ్ళకి క్యాష్ ప్రైజ్తో పాటు ఒక మంచి మా మూవీస్లో ఒక చిన్న సినిమాకి కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసే ఛాన్స్ అని మేము అనౌన్స్ చేసాము.
ఎందుకంటే ఇది ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్లో యాక్చువల్గా అందరినీ టీం అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడానికి చేస్తున్న ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది. డెఫినెట్గా ఈ దీంట్లోకి ఇక్కడికి అందరూ వచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. దీని గురించి యాక్చువల్గా తమన్కి చెప్పంగానే, ఎందుకంటే ఇది నా కప్ ఆఫ్ టీ కాదు, తమన్కి చెప్పంగానే తమన్ నాకు చాలా ఇష్టం డార్లింగ్ ఇట్లాగా యంగ్స్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అని చెప్పి తను చెప్పడం, తను రావడం అనేది నిజంగా బ్లెస్డ్. ఇక్కడ చాలామందికి, ఎందుకంటే తన్ని చూస్తూ ఉంటాను, తను కూడా ఏంటంటే ఈ చిన్న స్టేజ్ నుంచి తను వచ్చిన వ్యక్తి. ఇవాళ తమన్ గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు. అలాంటి తమన్ ముందుకు వచ్చి నాకు ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ డార్లింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. It's like this, like నాకు అనుకుంటాను around 99 or 2000 we also started a band called Gongura, a band with a taste అని పెట్టాం. దెన్ చెడిపోయింది, గోంగూర చెడిపోయింది ఫాస్ట్గా. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ అని ఒక బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసాం. సరే ఎంత సాగినా విరగని రబ్బర్ బ్యాండ్, అలాంటి ఒక బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసాం, రబ్బర్ బ్యాండ్ అని. సో దేర్ వీ ఎండెడ్ అప్ ఓకే ఇంకా బ్యాండ్, బికాస్ ఎవ్రీవన్ వాంటెడ్ టు గ్రో దట్ టైమ్. సో ఇండివిజువల్గా అందరం స్ప్లిట్ అయిపోయాం. ఐ నో దట్ ఒక బ్యాండ్ ఎమోషన్, హౌ ఇట్ క్యారీస్, how they'll help a singer, how a drummer can make a singer sing good, how a good keyboard programmer who's playing there, akkada athan enta help avutadu, bass guitar player. So I love to go enjoy. It's not that the alcohol they serve to give me high. It's these people who make me high with their music. So I go to their bands, I regularly go to check whether name update lo unnana music lo. So the songs what they sing, what kind of songs they are singing, ఏ సాంగ్స్కి పీపుల్ వైబ్ అవుతున్నారు, సో ఎలాంటి పాటలు వాళ్ళకి నచ్చుతుంది. సో దిస్ ఆల్ లర్నింగ్. ఐ ఆల్వేస్ సే టు మై పీపుల్ హూ కమ్ టు లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ మీ, ఐ టెల్ దెమ్ దట్ మీరందరూ నా దగ్గర ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, ఫస్ట్ షోస్ వాయించరండి. సో మనం వీ గో టు అ షో, వీ డోంట్ సింగ్ అ ఫ్లాప్ సాంగ్, వీ సింగ్ అ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్. ఒక 30 పాటలు పాడినా హిట్ పాటలే పాడదాం, ఫ్లాప్ పాటలు పాడడం. సో వీ నో what songs are working with the people. So we are doing music for people, we are commercially paid for that, and we had to be successful with every album what we do. So I learned so much from these bands, like the way they have totally shaped up Hyderabad into a musical city from last 5 years. So much beautiful bands, fantastic musicians, and I see that musicians and I call them for work. They'll come and work with me. Lots of Joel and flutist, everybody is working from Miraval band launch. They are working with me, they work with me. So I'm so fortunate, very happy. And Hanuman, he sings for us, and the whole team, like fantastic band infusion, like Teja, yeah, I know Wali and Teja, they are like so close to us. I know she's so possessive about her band. Teja has a different band. She's in different band with good. See, all these people, the weekends are made with like this. Just go be for akkada maakunde already maakunna stress ki inka meer andar ese stress ki will these people relieve us from us that stress anamata. So and cricket and this bands make me progress with the life so much, and I'm so happy to be part of this initiative. Guys, don't feel like a competition. Just మీరు ఎలా మీ హై ఏంటో మీకు తెలుసు, ఆ హైలో వెళ్ళిపోండి అంతే. సో ఇట్ విల్ వర్క్. సో నెవర్ ఫీల్ యాజ్ అ కాంపిటీషన్. మీ హై యూ నో హౌ దట్ వర్క్స్. జస్ట్ బీ ఆన్ దట్ హై. అండ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ గెట్ టుగెదర్ లైక్ అస్. సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు మీట్ యూ గైస్ ఆన్ 6th. అండ్ మారుతి చెప్పినప్పుడు ఐ గాట్ సో హై. రియల్లీ యూ గైస్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ ద బ్యాండ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓ వావ్, let me come, let me also be part of it. I just came without ఏం మాట్లాడలేదు, జస్ట్ కార్లో వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము అంతే. సో దిస్ ఆల్ స్టార్టెడ్ లైక్ 2 days back, and I'm so happy promoting this band, and we starting with 6 and let's hit the 60 soon. Good luck guys, and ఇంకా బెటర్గా, because Hyderabad is expanding so big, and I tell my all Tamil friends, Kannada friends, and all my Hindi friends, I tell you should come and see the Hyderabad bands, how they perform, how pure they are on the stage, how people are vibing for that.
సో నా బొమ్మకండ సాంగ్ నా థియేటర్లో వినడానికి బ్యాండ్లో వినడానికి ఇంకా హై ఇస్తుంది. ఇట్స్ గివింగ్ గ్రేట్ హై. And that's how I learned so many things. And good luck to the whole team of lovely musicians and singers. Alimile cheptuna, don't feel like a competition. Put your high there. That's all. ఓ పక్కన మ్యూజిక్ ఓ పక్కన మ్యాజిక్ ఇద్దరు కలిసి ఉంటే మన అలాంటి నా అలాంటి అప్కమింగ్ స్పీకర్లు ఏం మాట్లాడలేరు కాబట్టి టీంలందరికీ చేస్తున్న ఈ మంచి ప్రయత్నానికి బ్యాండ్స్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే నేను లాస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో కూడా ప్రకటించాను, ఈ కాంపిటీషన్లో విన్నర్ అయిన బ్యాండ్కి నా వన్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ ఫిల్మ్స్లో మ్యూజిక్ చేసే అవకాశం ఇస్తానని ప్రకటించాను. సో ఈ ప్రెస్ మీట్లో కూడా దాన్ని మరొకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియాకి, సో మా డైరెక్టర్ సాబ్కి, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాబ్కి సో చాలా కృతజ్ఞతలు. వాళ్ళిద్దరూ మా తమన్ గారు చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఉండి కూడా అప్కమింగ్ టాలెంట్ ఎక్కడున్నా ఆయన ముఖ్యంగా నేను, ఎందుకంటే బ్యాండ్స్ అందరిలో కూడా ఆయన అంటే ఒక అభిమానం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్యాండ్స్లో ఆయన అప్డేట్గా ఉంటారు, చూసినప్పుడే స్టేజ్ మీద ఇతను ఆ బ్యాండ్ కదా, ఇతను ఆ బ్యాండ్ కదా అంటే, సో ఆయన సంగీతంలాగే ఆయన థాట్స్ కూడా అప్డేటెడ్గా ఉంటాయి. సో ఆయన ఇక్కడ వచ్చి ఈ బ్యాండ్స్ని విష్ చేయడం వెరీ వెల్కమింగ్ థింగ్. సో విష్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, 3 ఈవెంట్స్ అండ్ మారుతి టీమ్ వర్క్. సో అందరి బెస్ట్ అవుట్పుట్ రావాలి అండ్ మార్క్ ద డేట్ September 6. గురుజీ, సినిమాకి తప్పించి ఏదన్నా అడగండి. గురూజీ సినిమా గురించి తప్ప ఏమీ అడగరంట. అక్కడ గేమ్ చేంజ్ అయిపోతున్నారు ఆయన. మీరేమో సాప్ అని ఇప్పుడే చెప్పారు సార్. తమన్ గారికి ఇచ్చేయండి సార్ ముందు మాకు. ఇది జామ్ జంక్షన్ గారు తమన్ గారికి ఒకసారి ఇవ్వండి సార్ ముందు మాకు. ఇమీడియట్గా రిలీజ్ తమన్ గారు చేంజ్ రీ రికార్డింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది, పాటలు నెక్స్ట్ రెండో సింగిల్ ఎప్పుడు రాబోతుంది, ఫ్యాన్స్కి బొచ్చెడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. మీరు వాటి అన్నిటికీ ఇక్కడ సమాధానిస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మొన్న దిల్ రాజు గారు ఒక మంచి బ్లాస్ట్ ఇచ్చారు, డిసెంబర్లో రిలీజ్ అని. సో విల్ స్టార్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ ఎండ్ సార్. రఫ్లీ సెకండ్ సింగిల్ రాలేదు కదా, అదే ఆగస్ట్ ఎండ్ నుంచి అనుకుంటున్నాం సార్. ఇంకా డేట్ శంకర్ గారు ఫిక్స్ చేయాలి. ఎన్ని 7 పాటలా సార్? సార్ 7 పాటలా? యాక్చువల్లీ 7 పాటలు ఉన్నాయి సార్. ఏ పాట రిలీజ్ చేస్తామని ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు. ఒక పాట ఆల్రెడీ లీక్ అయిపోయింది, బయటకు వచ్చింది. జరగండి అని. సో ఇప్పుడు ఇంకో నెక్స్ట్ సాంగ్ లీక్ అవ్వక ముందు ఇచ్చేద్దాం అంటే సార్. ఇంకా అవ్వదులేండి. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ఏకంగా గార్డెన్ తాళాలన్నీ వేసారు దాన్ని. అదే సార్. మారుతి గారు సంక్రాంతికి ఏమైనా ఇది జామ్ జంక్షన్ మీరు ఎన్ని చెప్పినా మేము అదే అడుగుతాం సార్. ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్, అది చెప్తాం సార్. మీకు ఫస్ట్ తెలియకుండా మేము చెప్పకపోయినా మీకు తెలుస్తుంది. చెప్పాల్సిన టైం వచ్చింది. ఏంటి సార్ ఈ మారుతి టీ మార్ట్స్ అని పెట్టారు. సో ఒక యూత్ని, టాలెంట్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడానికి మీరు మొదటి నుంచి కూడా అసలు ఆ విషయంలో ముందుంటారు. ఒక సినిమాలో ఏదో ఒకటి కొత్త టీము, కొత్త ఆలోచన. అంటే మెయిన్ తను చెప్పిన ఐడియా బాగుంది. అంటే ఒక ప్లేస్లో ఒక 6 మెంబర్స్ 6 టీమ్స్ ప్లే చేయడం మనకి ఇంతవరకు హైదరాబాద్లో కానీ ఎక్కడ జరగలేదు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంది, డెఫినెట్గా చేద్దామని అనిపించింది. దాంతో వీళ్ళందరూ టీం అందరూ బాగా చేస్తున్నారు. ఓకే చేద్దామని చెప్పి నేను కానీ ఎస్కేన్ ఇద్దరం కూడా అనుకుని దెన్ వీఆర్ మూవింగ్. అట్లా అంటే దీనికి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది కూడా. అంటే ఇప్పుడు మన ఐపీఎల్ టీమ్స్ రకరకాలుగా వస్తున్నాయి అంటే అలాగేమన్నా ఇది తెలియకుండా తర్వాత గ్రో అవుతుందండి బాగా. ఎందుకంటే టీమ్స్ అందరికి కూడా ఇప్పుడు నిజంగానే ఇది సీరియస్గా తీసుకున్నారా లేదా అనే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. బట్ ఇది ఒక్కసారి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇది మేము ఎలా చూస్తున్నాం అనేది నిజంగా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అందుకని చెప్పి ఇది తర్వాత చాలా పెద్దగా గ్రో అవుతుంది. అందుకని చెప్పి దీన్ని ఇప్పుడు బిగినింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి కొంచెం ఎలా ఉంటుంది, బట్ దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం. డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద రేంజ్లో ఆడియన్స్కి ముందు చూపించబోతున్నాం సార్. శ్రీ గారు
సిక్స్ స్టేజెస్ అని అంటున్నారు, 6 బ్యాండ్స్ అని అంటున్నారు. అవును మేడం. మామూలుగా మనం ఏ బ్యాండ్ చూసుకున్నా ఒకటేసారి ఒక స్టేజ్ మీద ఒక బ్యాండ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కదా. సో అట్ ఏ టైం 6 బ్యాండ్స్ అన్నది ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు, ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు? దట్ ఈస్ జామ్ జంక్షన్ యూఎస్పీ అండి. ద ఫార్ములా వి ఇన్వెంటెడ్, ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసేది కూడా అంతే. సింగిల్ స్టేజెస్ కాకుండా ఇప్పుడు మనం చూసిన కన్సర్ట్స్ లో సింగిల్ స్టేజ్, సింగిల్ పే లౌడ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. బట్ 6 స్టేజెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 6 separate engineers for every band. 7th engineer కి అవుట్పుట్ వెళ్తుంది కామన్ గా. సో దట్స్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్. ద పిఏ విల్ బి ద సింగిల్ అవుట్పుట్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ఇంజనీర్స్ వర్కింగ్ డిఫరెంట్లీ ఆన్ దిస్. సో ప్రొడక్షన్ అదంతా ఎట్లా వర్కౌట్ చేశారు? సో దట్స్ వాట్ అండి, మేము మారుతి సార్ కూర్చొని వర్కింగ్ ఆన్ ద నెంబర్స్. సో ఇట్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ లార్జ్ స్కేల్. మీకు ఇంత ముందు చూడండి, ఎప్పుడు లైటింగ్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అంతా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గివ్ దేర్. లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 స్పీకర్స్, 60 woofers, 1500 lights తో వీఆర్ క్రియేటింగ్ విత్ హ్యాంగింగ్ స్క్రీన్స్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. మారుతి గారు, సార్ ఇందాక మీ స్పీచ్ అంతా నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అంట చాలా తక్కువ మాట్లాడారు. మీ స్పీచ్లో మీ అమ్మాయి గురించి ఏదైనా చెప్తారేమో అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నా నేను. ఎవరు? మా అమ్మాయి గురించి? అవును. అంటే మీరు లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా మీ అమ్మాయిది కానీ అబ్బాయిది కానీ టాలెంట్ గురించి చెప్పారు. సినిమాల్లో మీకు అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇస్తారో కూడా చెప్పారు. ఈవెన్ ప్రభాస్ గారిని కూడా ఇంప్రెస్ చేశారని చెప్పారు ఆవిడ అప్పుడు. బట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. నాట్ ఫెయిర్. ఏంటి చెప్పండి, అసలు ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు? అలా కాదు, ఇంట్రడక్షన్ అని కాదు. ఇప్పుడు లైఫ్లో ఏమవుద్దంటే ఫాదర్తో పాటు నేనేం చేస్తున్నానో చూసుకుంటూ వెళ్ళడం, నెక్స్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే క్రియేటివ్గా ఉంటే తను అక్కడ ఆ ప్రెజెన్స్ కోరుకుంటుంది. అందుకని చెప్పి తనకి ఎవరిని నేను ఏంటంటే ఫోర్స్ చేయను, ఇంట్లో ఈ పని చేయి అదే అన్ను. దానికి కొంచెం ఏంటంటే ఈ టీంతో కలవటం, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇదంతా బాగుంది అనిపించింది. దెన్ వీళ్ళతో మూవ్ అవుతుంది, ఓకే డన్ అన్నాను అట్లా. అందుకని దాని ఎయిమ్స్ అవన్నీ వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది, తీసుకెళ్తాను ఎట్లాగో. బట్ మీన్ వైల్ ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే గర్ల్స్ ఇప్పుడు చాలా క్రియేటివ్గా ఉన్నారు, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆలోచిస్తున్నారు. అలా వెళ్తూ ఉంటే బాగుంటుందని నేను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. లేదు, మీరు ఫోర్స్ చేస్తారో అదే ఇది అని నేను అంటలేదు కానీ బట్ ఏంటంటే ప్రభాస్ గారి సినిమాకు కూడా ఎంతో వాడేదని చెప్పి అసలు కొంచెం కూడా మాట్లాడలేదని నేను అడుగుతున్నాను. లేదండి, అంటే ఏ సినిమాకైనా ఆ సినిమాతో అంటే నాతో పాటు క్రియేటివ్ సైడ్, దానికి కెమెరా ఇష్టం, విఎఫ్ఎక్స్ ఇష్టం, అందుకని చెప్పి దెన్ షీఈ్ ఆల్సో వర్కింగ్ అనమాట ఇన్ దట్. అది ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు పెద్ద హిట్ కొట్టేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ మీద ఇంకా ప్రెషర్, బాధ్యత బాగా పెరిగిపోయింది. ఏంటి నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమా మీదేనా? ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు? జామ్ జంక్షన్ అదే మీరు అంటే నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ కి వస్తారా, బిజీ అయిపోతారా అని తెలుసుకోవడానికి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఈ జామ్ జంక్షన్ నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ కి వస్తారో లేదో తెలియడానికని ఈ షూటింగ్ గురించి అడుగు. లేదండి, అంటే నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి షూట్ ఉంది, షూట్కి వెళ్తున్నాము. నాకు ప్రెషర్ అనే ఫీల్ అయితే ఫస్ట్ అసలు ఈ ఫంక్షన్కి రాను, ప్రెషర్లో దుప్పటి కప్పుకుని పడుకుని ఉంటాను. బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే ఆయన అంత పెద్ద హిట్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా ఇండస్ట్రీ అంతటికి ఒక్కసారి అంటే ఒక స్తబ్దతగా ఉన్న థియేటర్లు మూసేస్తున్నారని ఈ మధ్య అలాంటివి చాలా విన్నాం. ఒక్కసారి థియేటర్లు అన్నిటికీ కళ్ళొచ్చి ఇళ్లలోంచి జనం అందరూ వెళ్ళి అంత కలెక్ట్ చేయడం నిజంగా అది అద్భుతం. అలాంటి అద్భుతాలు ఆయన ఎన్నో చేయాలని, ఆ అద్భుతంలో మా అద్భుతం కూడా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. ఫార్వర్డ్ అండి, ఇంకొక 1000 కోట్ల సినిమా కోసం చూస్తున్నాం. తమన్ గారు, మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉంటే, మీ పక్కన ఉన్న పెద్ద ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటే, ఎందుకంటే మేము అట్లా చిన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామో అట్లా మూర్తి గారు కూడా కొంచెం మంచి కొత్తగా వచ్చే జర్నలిస్టులు అందరిని ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. అదే అందుకనే మీరు మన రాజేష్ని పక్కన పెట్టుకుని మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి గురూజీ. తమన్ గారు, ఇందాక గేమ్ చేంజర్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చారు, మ్యూజిక్ ఎలా వస్తుంది? మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆ సినిమా గురించి ఏదో ఒకటి చెప్తే. అంటే మాకు ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఇదో మేము స్ట్రెస్ చేసుకునే తిరుగుతున్నాం, డ్రెస్ చేసుకుని తిరగట్లేదు. మాకుండే ప్రాబ్లమ్స్ మాకున్నాయి. కల్కిలో ఆయన హిట్ కొట్టిన తర్వాత మాకు బట్ మాకేంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభాస్ గారు ఒక కమర్షియల్ ఆల్బమ్తో వస్తున్నారు. సో అది మాకు ఒక చిన్న బ్రీతింగ్, మంచి సాంగ్స్, డ్యాన్స్ నెంబర్స్ చేయడానికి మాకు మళ్ళీ ప్రభాస్ గారు ఇప్పుడు అలా చూడడం నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. సో వి జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. టెంటేటివ్గా ఫస్ట్ సింగిల్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అండి? టెంటేటివ్గా ఫస్ట్ సింగిల్
నువ్వు అసలు ఆ సినిమా గురించి అడగద్దయ్యా అంటే నువ్వేంటే సినిమా కదా, ఇక్కడ జామ్ జంక్షన్ అని ఇది ఒక కార్యక్రమం. ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడు హ్యాపీగా. మీడియా మిత్రులందరూ మళ్ళీ ఇలా కలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? తమన్ గారు, మీరు చెప్పారు కదా గోంగూర అండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఆ బ్యాండ్స్తో వచ్చానని చెప్పేసి. వీ నో యూ ఫ్రమ్ ద బాయ్స్ బ్యాండ్, ద బాయ్స్ సరిగా వే. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చారు, బ్యాండ్లో ఎవరైతే విన్ అవుతారో వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ కూడా ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పేసి. సో అప్కమింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఈ బ్యాండ్ నుంచే రాబోతున్నారు, వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఈ ఆపర్చునిటీస్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి? No, it's good because వాళ్ళు they're more futuristic గా ఉన్నారు. See, that's what నేను చెప్తున్నాను కదా, I'm learning from them so much. The way they are cutting the song, ఎక్కడి నుంచి కొన్ని సాంగ్ చరణాల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. They start from the middle of the charanam, they start the whole song. So we are knowing the highs of it. I think definitely the opportunity what we live tomorrow, I think they will live up to more expectations. So we need new things. And mana composers రావాలని I feel from మన తెలుగు నుంచి ఇంకా చాలా composers రావాలని I feel very proud about that. ఇక్కడ we are having so many composers coming from other states and doing. I feel our composers also should come together, వాళ్ళలాగే చేయాలని I feel. So it's good. Competition is ఎంత హెల్దీగా ఉంటే అంత బాగుంటుంది. శ్రీ గారు, హాయ్. హాయ్ సార్. హాయ్ శ్రీ గారు. హలో. కటన్ రేజర్కి July 6th కలిసాం కదా, దాని తర్వాత కటన్ రేజర్ చేశారు కదా ప్రోగ్రామ్. అవును, ఇది కట్టన్ రేసెస్. ఇది కటన్ అంతకుముందు అది లాంచ్ చేశారు తర్వాత. అప్పటికి తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాండ్స్ 6 బ్యాండ్స్ ఎలాగా సెలెక్ట్ చేశారు, ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎన్ని బ్యాండ్స్ మీకు వచ్చాయి? అంటే అట్లేం లేదు సార్, వి వాంటెడ్లీ మేమే వాళ్ళ దగ్గరికి వి రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ టు పర్ఫార్మ్. అంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ మీ మీద ఆడిషన్ పెట్టేసి వి నెవర్ క్రియేటెడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ అదే. వి వాంటెడ్ దిస్ బ్యాండ్స్. అంటే మేము ఎప్పుడు మేము వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటాము, వి ఆల్వేస్ సీ దెమ్ ప్లేయింగ్ విత్ సోల్ అండ్ హార్ట్. సో వి వాంటెడ్ టు క్రియేట్ హ్యూజ్ ప్లాట్ఫామ్. సో వాళ్ళకంతా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ బ్యాండ్స్. సో వీ చూస్ దోస్ బ్యాండ్స్ సో దట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఓ మంచి బ్యాండ్ టీమ్ సెటప్ చేసుకొని దే ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో వాంటెడ్ టు గివ్ లిటిల్ మోర్ పుష్, క్రియేటింగ్ ఎ బిగ్గర్ ప్లాట్ఫామ్. సో అంతే అండి. మారుతి గారు సార్, ఇది జామ్ బాక్స్ అంటే హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు, తర్వాత వైజాగ్, విజయవాడ అటు వెళ్తున్నారు. అక్కడ లోకల్ బ్యాండ్నే సెలెక్ట్ చేస్తారా, లేదు అంటే ఆల్ ఓవర్ స్టేట్లు చూస్తారా? అక్కడ లోకల్ బ్యాండ్స్ అండి, ఎక్కడికక్కడికి లోకల్ బ్యాండ్స్ని చేయాలనేది ఇది. అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటనేది చూడాలి ఫస్ట్. దీన్ని బట్టి అసలు మనకి అక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆర్కెస్ట్రాలు, మ్యూజికల్ నైట్లు అవి ఉంటాయి కదా, వాళ్ళే బ్యాండ్స్, రియల్ బ్యాండ్స్ అవి. తమన్ గారు, మారుతి గారు. తమన్ గారు సార్. తమన్ గారు ఇట్టి సార్. సార్, మీరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి తర్వాత మీకే అదృష్టం దక్కింది, ఎంతోమంది కొత్త సింగర్స్ని తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు. అందులో లేటెస్ట్ ఇండియన్ ఐడల్ చూస్తున్నాము, చాలా మంచి సింగర్స్ని మీరు వెతికి బయటికి తీసుకొస్తున్నారు. దానికి కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి మీకు. సార్ వాళ్ళు చాలా బాగా పాడుతున్నారు. అదే మేము చేయడానికి లేదు, మాకు లాస్ట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అరేంజ్ చేశారు కదా. అంటే అది నేను కాదు సార్, ట్రూకమ్ గారు అండ్ అరవింద్ గారు నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారు. అది బికాస్ నేను మోస్ట్ షైయెస్ట్ పర్సన్, నాకు జడ్జింగ్ ఇవన్నీ పెద్ద చమటల మ్యాటర్ నాకు. సో నేను బట్ నాకు ఇండియన్ ఐడల్ వెళ్ళడంలో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సార్. అక్కడ కొత్త సింగర్స్ని కలిసి వాళ్ళతో ఏదో ఒక కొత్త ఫీలింగ్ వస్తుంది సార్. ఇట్స్ లవ్లీ ఫీలింగ్. అండ్ ఈసారి మాత్రం ఈ సీజన్లో వీ హ్యావ్ ది బెస్ట్ సింగర్స్ కమింగ్ అవుట్ సార్. సో అక్కడ అలా ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ బ్యాండ్స్లోంచి ఇందులో ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కానీ సింగర్స్ని కానీ, సింగర్స్ని ఎలాగ తీసుకుంటారు, టెక్నీషియన్స్ కూడా మీ బ్యాండ్స్లో తీసుకోవడం ఆల్రెడీ చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ దే వర్కింగ్, మంది వర్క్ చేస్తున్నారు నాతో. అండ్ ఈ బ్యాండ్స్ తర్వాత కూడా అంటే ఇది ఫస్ట్ 6, ఇంకా చాలా మంది బ్యాండ్స్ ఉన్నారు సార్ హైదరాబాద్లో. ఐ థింక్ 1 by 1 వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ అప్ ఇట్ వెరీ బిగ్ సార్. హలో తమన్ గారు, హాయ్ అండి, ఐఎమ్ బబిత. సార్, ఇంతకుముందు మీరు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను చాలా చూస్తుంటాను, అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాను, వీళ్ళని చూసి అన్నారు. రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏదైనా బ్యాండ్ నుంచి ఒక మంచి మ్యూజిక్ మీరు విన్నది, మీరు ఇన్స్పైర్ కాకపోయినా మీకు బాగా నచ్చింది ఏదైనా ఉందా ఈ బ్యాండ్స్ మధ్యలోంచి? No, the way they take our songs and do it in a different way అండి. సో all the bands are very healthy అండి, లేకపోతే ఇంత వైబ్ రాదు. సో ఇప్పుడు వీకెండ్స్ వెడ్నెస్డే నుంచి సాటర్డే దాకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది మ్యూజికల్ బ్యాండ్స్ ఆర్ దే ఆర్ బిజీ అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్. సో దే ఆర్ ఆల్ పర్ఫార్మింగ్ రియలీ వెల్ అండి. ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఒక బ్యాండ్ అని చెప్పలేను,
So I like to go to all the bands. So they're all my musicians only, my brothers, and they all doing very good. Yeah. మారుతి గారు మారుతి గారు ఏ కుమార్ దైపోయింది అడగండి మాట్లాడు కుమార్. మార్తి గారు అంటే బ్రాండ్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా కొత్త వాళ్ళతో ఎక్కువగా పనిచేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సక్సెస్ అందించడం అనేది ఒక స్టార్ట్ అయింది మీ జర్నీలో. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు? అంటే మీరు వీకెండ్స్ వెళ్తుంటారా? ఎలా వీళ్ళకి మీకు కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్? మిడ్ నైట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. అంటే యాక్చువల్గా మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయని మనిషి ఉండడు. బేసికల్లీ రీసెంట్గా ఎక్కడికన్నా వెళ్తున్నా చూస్తుంటే నిజంగా చాలా టాలెంటెడ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సాంగ్ ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు కంపోజ్ చేస్తూ కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే మనం విన్న సాంగే ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు పాడేటప్పుడు చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక రకమైన క్రియేటివిటీ, అంత ఈజీ కాదు. అంటే అది ఫ్యూజన్ స్టైల్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, వాళ్ళకున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళకున్న లిమిట్లోనే ఇంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఒక ఎనర్జీ తీసుకొస్తున్నారు. అంటే మనకి ఎక్కడో పాత పాటో లేకపోతే జనరల్గా వింటూ ఉంటాం, కొన్ని పాటలు మనం వినాం. అలాంటి పాట కూడా వినేలాగా చేస్తున్నారు ఈ పబ్స్లో కానీ వీటిల్లో. అందుకని చాలామంది ఏంటంటే కొంతమంది ఈ పబ్బులకి వాటికి పలానా బ్యాండ్ ఉందంటే వాళ్ళు వెళ్ళి అది ఎంజాయ్ చేయడం కోసం వెళ్తున్నారు అనమాట. అందుకని నిజంగా ఇంత మ్యూజిక్లో ఇంత గొప్పతనం ఉంది. అది ఓన్లీ పబ్స్ వరకు ఇక్కడతో ఆగిపోకూడదు, జనరల్ పబ్లిక్ కూడా రావాలి, జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలనే దీంట్లో యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టామన్నమాట. దాని గురించి శ్రీ హాయ్ థ్యాంక్ యూ అండి. కొంచెం మారుతి గారు యా ప్రైస్ ఎంత అండి? లైక్ మనకి కాన్సర్ట్ కి ప్రైస్ ఎంత? అదంతా శ్రీ చెప్తారా? నాకు స్లైడ్. మారుతి గారు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ దగ్గర నుంచి డ్రగ్స్ మొదలవుతున్నాయి. అవును, జనరల్ గా కూడా నేను మిమ్మల్ని అనట్లేదు, బట్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ నుంచే డ్రగ్స్ మొదలవుతున్నాయి. అవి మీ ఈవెంట్ దాకా రాకుండా మీరు ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు? నాకు తెలిసి అసలు నేను మ్యూజిక్ దాని మీద ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఈ డ్రగ్స్ ఇవి అట్లా అసలు మందుకే వెళ్ళట్లేదు ఫస్ట్, దాన్ని డ్రగ్స్ నెక్స్ట్ దానికి. బట్ మీరు నిజంగా చెప్పారు కదా, కొత్త కోణం ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి దానికి స్పెషలిస్ట్ని పెడతానండి తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఏంటంటే ఇది మీరు చెప్పినట్టు అలాంటివి జరగాలంటే సీక్రెట్గా ఏవో జరుగుతుంటాయి. బట్ ఇది యాక్చువల్గా పబ్లిక్లో ఒక 8,000 to 10,000 మెంబర్స్ మధ్యన జరిగే ప్రోగ్రామ్ ఇది. అంత మధ్యలో అలా చేస్తారని నేను ఊహించను. బట్ మీరు చెప్పినట్టు మంచి ప్రికాషన్స్ తీసుకుందాం తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. కుమార్ క్లాప్స్ కొడుతున్నానండి.